विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 5 में 11मु चेप्टर क्षेत्रफळ અને પરિમિતિ જોઈશું। જે સ્વાધ્યાય પોથીમાં 11મુ ચેપ્ટર क्षेत्रफळ અને પરિમિતિ જોઈશું। ધોરણ 5। चलो એનો પહેલો પ્રશ્નમાં આપેલું છે, આ નીચે આપેલા આકારોની જોડીઓમાં કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે તે શોધીને લખો। તો 6 × 6 = 36 અને 6 × 7 = 42, તો 42નું ક્ષેત્રફળ વધારે છે। चलो बीजो प्रश्न, 5 सेमी और 8 सेमीનું एक लंबचौरस आपेલું છે, બીજું 4 ને 9, તેમાંથી બંનેમાંથી કયું વધારે? તો એકનું 40 થાય છે, એકનું 36 થાય છે, તો 40 ચોરસ સેન્ટીમીટર ક્ષેત્રફળ વધારે કહેવાય। ચલો ત્રીજો એક્ઝામ્પલ, એકમાં 7 ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, એકમાં 49 ને એકમાં 48 થાય, બરાબર। બંનેનો ગુણાકાર જ કરવાનો। ક્ષેત્રફળ એટલે લંબાઈ ગુણ્યા लंबाई और लंबचौरस हो तो लंबाई गुण्या पहोराई, तो एकनु 49 ने एकनु 48, तो शू थाय 49 क्षेत्रफळ वधारे कहेवाय। चौथो प्रश्न, एकनु क्षेत्रफळ एनु क्षेत्रफळ केटलुं थाय छे 33 अने बीनु क्षेत्रफळ 34 थाय छे, तो कयुं बीनु क्षेत्रफळ वधारे कहेवाय? एक जेटलुं वधारे छे। चलो बीजो प्रश्न, सूचना मुजब करो। तो आ एक टपाल टिकिट आपेली छे, एनु क्षेत्रफळ शोधवानुं छे, बराबर। तो आ शू आपणे लंबचौरसનું क्षेत्रफળ बराबर लंबाई गुण्या पहोराई। एक 12 सेमी आपे छे, 8 सेमी आपेલું છે, तो કેટલું આવે? 96 ચોરસ સેન્ટીમીટર કહેવાય। બીજો એક પહેલો પ્રશ્ન, આ લંબચોરસના ઢોકણામાં 4 સેમી લંબાઈ ધરાવતી, બરાબર, થોડું ખામી છે, બરાબર, એટલે રકમમાં ભૂલ છે, ધરાવતી કેટલી ટિકિટો જરૂર પડે? તો ટિકિટોનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? 4 × 4 એટલે 16 ચોરસ સેમી। હવે ટિકિટો કેટલી છે? 96, બરાબર, તો 96 ભાગ્યા 16, તો 6 ટિકિટોની જરૂર પડે। આ લંબચોરસની બીજો પ્રશ્ન, આ લંબચોરસ ઢોકણામાં 2 સેમી × 3 સેમી માપ ધરાવતી કેટલીક ટિકિટો જરૂર પડે? કેટલી ટિકિટો જરૂર પડે? તો 2 × 3 બરાબર 6 ચોરસ સેમી, तो जरूरी टिकिट केटली छे? 96 भाग्या 6, तो केटली 16 टिकिटनी जरूर पड़े। आ लंबचौरसनुं ढोकवा 4 सेमी और 3 सेमी माप धरावती केटली टिकिटो जरूर पड़े? तो बंनेनुं गुणाकार करो, तो 4 × 12, जरूरी टिकिटो केटली छे? 96 भाग्या 12, तो 8 टिकिटोनी जरूर पड़े। तीजो प्रश्न, नीचे आपेला आकारों क्षेत्रफळ शोधो। तो आलेखना दरेक खाना में लंबाई तथा पहोराई 1 सेमी है, बराबर। पहला तो अंदरना खाना आखा खाना गणी लेवाना अने अर्धा खाना गणी लेवाना, बराबर। आखा खाना केटला छे, पछी अर्धा खाना केटला छे, बराबर, आपेला ज छे। चलो बाजू में पूरा खाना अने अर्धा खाना, तो अर्धा 8 × 2 एटले 4, बराबर। तो अर्धा थी वधारे खाना 0, तो कुल खाना केटला छे? 41, बराबर। एवी ज रीते तमारे अहींया नीचे लखवानुं छे, कुल खाना केटला? पूरेपूरा खाना 5, अर्धा खाना 2 अने अर्धाथी वधारे खाना केटला छे? 8, तो केटला लखवाना कुल खाना? अर्धा खानामां अर्धा करवाना, बराबर। 2 ना अर्धा केटला थाय? 1, तो बधा कुल सरवाळो करवानो, 5, 1 अने 8, तो केटलो आवे? 14। चलो बीजो प्रश्न, आकृति में रोकेला खाना लखो। तो आकृति में खाना लखवाना से पहला अर्धा पूरा लखवाना से, पछी अर्धा लखवाना से, अर्धाथी वधारे खाना, तो 24 खाना थाय। एवी रीते तीजामां 21 खाना थाय, चौथामां 24 खाना थाय, पांचमामां 17, छठ्ठामां 20 खाना थाय, बराबर। सातमामां 25, आठमामां 24, बराबर, आवड़े एवुं ज छे। नवमामां 12, बराबर। चौथामां जोईए तो नीचे आपेला आकारों ने क्षेत्रफळ शोधो। तो आपणे एक आकार आपेलो छे, एनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं। तो पहला आखा खाना गणी लेवाना, पछी अर्धा खाना गणी लेवाना, बराबर। ए रीते ज अने ए रीते चोकरी गुणाकार करवानो, तो केटलो थाय? 18 ચોરસ સેમી। एवी रीते बीजामां कर देवानुं, बराबर। 16 ચોરસ सेमी, 26 ચોરસ सेमी, 16 ચોરસ सेमी। पहला आखा ચોરસ गणी लेवाना, पछी अर्धा ચોરસ, बराबर। ए रीते ज क्षेत्रफळ शोधी लेवानुं। ए रीते पांचमामां 11 ચોરસ सेमी, 19 छठ्ठामां 19 ચોરસ सेमी, सातमामां 12.5 सेमी, आठमामां 18 ચોરસ सेमी, नवमामां 19 ચોરસ सेमी, 10मामां 11 ચોરસ सेमी, 11मामां 12 ચોરસ सेमी, 12मामां 24 ચોરસ सेमी,
13માં 17 ચોરસ સેમી, બરાબર. પાછળ ચોરસ સેમી લખવાનો. 18માં 30 ચોરસ સેમી. હવે 5માં જોઈએ તો નીચે આપેલા આકૃતિની પરિમિતિ શોધવાની છે. તો પરિમિતિ શોધવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? બધી સંખ્યાઓનો સરવાળો. તો બે પરિમિતિ હંમેશા આવે એટલે શું કરવાનું? બધી બાજુ સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવાનો. લંબચોરસ હોય કે ચોરસ હોય કે ત્રિકોણ હોય, પરિમિતિ કે એટલે સરવાળો. બસ એટલું યાદ રાખવાનું, બધી બાજુ સંખ્યાઓનો સરવાળો. તો શું કરવાનું? 2 + 2 + 2 + 2 તો 8 ચોરસ સેમી થાય. એવી રીતે બીજામાં 12 ચોરસ સેમી થાય. ત્રીજામાં શું થાય? 9 ચોરસ સેમી. ચોથામાં 10 ચોરસ સેમી. પાંચમામાં 12 ચોરસ સેમી. છઠ્ઠામાં 20 ચોરસ સેમી. સાતમામાં 13. આઠમામાં 13 ચોરસ સેમી, બરાબર. નવમામાં 14 અને 10મામાં 30 ચોરસ સેમી થાય. હવે શું કરવાનું છે? છઠ્ઠામાં આપેલ નીચે આકૃતિ આપેલી છે એમાં પરિમિતિ શોધવાની છે. તો આપણને બાજુઓમાં આપેલી નથી સંખ્યાઓ. તો એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? 1 સેમી થાય, બરાબર. તો આપણે જો 1 2 3 4 5, બરાબર. 4 5 સેમી થાય, બરાબર. ઉપરનું હવે પહોળાઈ કેટલી થાય? 4, બરાબર. એ પ્રમાણે તમારે ક્ષેત્રફળ શોધી લેવાનું. તો 18 સેમી ચોરસ સેમી આવે, બરાબર. ચોરસ સેમી લખવાની પાછળ સેમી આવે, બરાબર. 18 સેમી. એવી રીતે ત્રીજામાં 18 સેમી 16 સેમી. ચોથામાં 26 સેમી, 24 સેમી, 22 સેમી, બરાબર. સાતમામાં 28 સેમી, સાતમામાં 38 સેમી અને નવમામાં 22 સેમી થાય. 10મામાં 20 સેમી અને 11મામાં 18 સેમી અને 16મામાં 24 સેમી થાય. હવે નીચે આપેલી 7મા પ્રશ્નમાં નીચે આપેલા આલેખ આપેલો છે. એ આલેખ આકૃતિ પર દર્શાવેલા તેની પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો આપણે નીચે આપેલા જવાબો લખવાના છે. તો એની પરિમિતિ કેટલી થાય? બરાબર. એમાં ચોરસ ગણીને ક્ષેત્રફળ પરિમિતિ શોધવાની છે, બરાબર. બધી સંખ્યાઓનો સરવાળો તો 18 સેમી થાય. આકૃતિ ડીમાં પરિમિતિ કેટલી છે? તો 14 સેમી. કઈ બે આકૃતિ પરિમિતિ સરખી છે? તો એ અને ઈ સરખી થાય. સૌથી વધુ પરિમિતિ કઈ આકૃતિની છે? તો સી. સૌથી ઓછી પરિમિતિ કઈ આકૃતિની છે? તો ડી. આકૃતિ ઈનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો 18 ચોરસ સેમી. આકૃતિ એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? 20 ચોરસ સેમી. કઈ આકૃતિ ક્ષેત્રફળ સૌથી વધારે છે? તો સીનું વધારે છે. કઈ આકૃતિ સૌથી ઓછું ક્ષેત્રફળ છે? તો ડીનું આકૃતિનું ઓછું ક્ષેત્રફળ છે. હવે પ્રશ્ન 8. આલેખ પરથી વિવિધ ટપાલ ટિકિટો મૂકેલ છે. તે પરથી દરેક ટિકિટની પરિમિતિ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, બરાબર. ટિકિટો ચોરસમાં મૂકેલી છે. ચોરસના આપણને સેન્ટીમીટર ખબર છે. તો 1 સેન્ટીમીટર ઉપરથી આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો એનું ક્ષેત્રફળ 16 સેમી, બરાબર. પરિમિતિ કીધી હોય તો સેમી આવે. ક્ષેત્રફળ કીધું હોય તો ચોરસ સેમી આવે, બરાબર. એટલું ખાસ યાદ રાખવાનું. પરિમિતિ કીધી હોય તો સેમીમાં આવે અને ક્ષેત્રફળ કીધું હોય તો ચોરસ સેમીમાં આવે. ટિકિટ એનું 16, બીનું 18, સીનું 12 સેમી, ડીનું 20 સેમી, ઈનું 14 સેમી, એફનું 18 સેમી. હવે આ બાજુ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. 15, 20, 9, 21, 12 અને 20. ક્ષેત્રફળમાં હંમેશા ગુણાકાર થાય અને પરિમિતિમાં સરવાળો થાય. એટલું ખાસ યાદ રાખવાનું. હવે પ્રશ્ન 9માં ચિત્રો દોરવાનો છે, બરાબર. તો આપણે આવડે. ચલો પ્રશ્ન 9. નીચે આપેલા આકૃતિમાં ક્ષેત્રફળને એકમો કરશો તો લાગુ ખાનામાં રાઈટ કરવાનું છે, બરાબર. સાડી તો ચોરસ સેમીમાં છે. ચેસ બોર્ડ ચોરસ સેમીમાં છે. પાનનું પુસ્તકનું પાન ચોરસ સેમી, બરાબર. એ પ્રમાણે તમારે રાઈટ કરવાના છે. હવે પ્રશ્ન 11. નીચે આપેલા દાખલા ગણો. તો દાખલા ગણવાની, બરાબર. રકમ આપેલી છે. મહેશને રસોડાના ભોંયતળિયાની ચોરસ ટાઇલ લગાડવાનું નક્કી કર્યું. હવે ચોરસ ટાઇલ્સ બાજુની લંબાઈ 10 સેમી છે. તેનું રસોડું 150 સેમી લાંબું અને 100 સેમી પહોળું છે. તો તેને કુલ કેટલી ટાઇલ્સની જરૂર પડે? તો રસોડાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો 1500 ગુણ્યા 100 તો 15000 ચોરસ સેમી થાય. હવે સ્ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ 10 ગુણ્યા 10 તો 100 ચોરસ સેમી. તો જરૂરી સ્ટાઇલ્સ કેટલું? 15000 ભાગ્યા 100
तो 150 સ્ટાઇલ્સની જરૂર પડે। બીજો પ્રશ્ન, એક ચોરસ બગીચાની ફરતે વાડની લંબાઈ 24 મીટર છે, તો બગીચાની એક બાજુની લંબાઈ કેટલી થાય? તો એક બાજુની લંબાઈ કેટલી? બધી બાજુઓની કુલ લંબાઈ ભાગ્યા કુલ લંબાઈ, તો 24 ભાગ્યા 4, તો 6 મીટર થાય। બરાબર। આવડે ઉચ્ચ એક પાતળા 20 સેમી લાંબા તારમાંથી લંબચોરસ બનાવવામાં આવે છે, તો આ લંબચોરસની લંબાઈ 3 સેમી હોય તો તેની લંબાઈ કેટલી થાય? तो 20 સેમી લાંબા તારમાં લંબચોરસ બનાવાય છે, તો પહોળાઈ 3 સેમી, બાજુના માપવાળી 3 સેમી, તો 20 - 6 બરાબર 14 સેમી, તો એક બાજુની લંબાઈ 14/12 બરાબર 7 સેમી થાય। ચોથો પ્રશ્ન, એક ચોરસ કેમબોર્ડમાં પરિમિતિ કેટલી આપી છે? 200 સેમી આપેલું, તો ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો 200/4 કરી દેવાની। ચોરસ આપેલું છે, બરાબર। ચોરસ બધી બાજુનો સરવાળો છે ભાગ્યા 4, આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, तो 50 સેમી થાય। હવે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? તો 50 × 50 બરાબર। આ તો બાજુની લંબાઈ, એક બાજુની લંબાઈ મળી, બરાબર। તો 50 × 50 બરાબર 2500 સેમી થાય। હવે નીચે આપેલા ચોરસની ખાલી આકૃતિ દોરવાની છે, બરાબર। એ પ્રમાણે 12 ચોરસ સેમીવાળા ચોરસ દોરવા છે, બરાબર, આકૃતિમાં। હવે લંબચોરસ ક્રમની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ક્ષેત્રફળની પરિમિતિ શોધવાની છે, બરાબર। એ તમે ઉપર પ્રમાણે ચોરસ દોર્યા એ પ્રમાણે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ક્ષેત્રફળની પરિમિતિ શોધવાની છે। હવે પ્રવૃત્તિમાં ગણતરી કરીને કોષ્ટક પૂર્ણ કરો। તો ચોરસ 10 સેમી લંબાઈ આપેલી છે, પહોળાઈ, બરાબર, એ પ્રમાણે તમારે ક્ષેત્રફળ મેળવવાના છે, બરાબર। ખાલી જગ્યામાં તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે, બરાબર। એ પ્રમાણે તમારે પૂરી દેવાની। પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલા આકૃતિ પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખો। તો એ પ્રમાણે તમારે નીચે આપેલ આકૃતિ ઉપરથી નીચે જવાબ લખવાના છે। મેદાનનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા બરાબર 35 ચોરસ સેમી, પછી લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર 15 ચોરસ સેમી। હવે રસ્તાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો 20 ચોરસ સેમી થાય। પ્રશ્ન 3, આકૃતિ આપેલી છે, આકૃતિ ઉપરથી પરિમિતિ શોધવાની છે, તો 12 સેમી અને એકબીજાની આવે છે 17 સેમી। ચોથામાં જોઈએ, નીચે આપેલા આકૃતિને આચ્છાદિત ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, 4 ચોરસ સેમી અને ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? 4 ચોરસ સેમી થાય। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।